Yeah, recording started. Yeah, everything good. Now open AWS console. Okay, it's fine. AWS console ఓపెన్ చేస్తున్నా. నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను చెప్తా. నేను ఏమని చెప్పాను నేను నీకు, నాకు ఒక సర్వర్ కావాలి, సో అందుకే నేను ఇది చేస్తున్నా అని చెప్పాను. అంతేనా? ఈ టెర్మినల్ అనేది నేను విండోస్ యూస్ చేస్తున్నాను. విండోస్లో ఇంతకుముందు మొన్న వరకు నిన్న వరకు నేను విండోస్లో యూజ్ చేసిన. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. విండోస్ కి 9x కి రెండు సేమ్ కంపెనీ. అంటే కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి, కానీ కొన్ని వర్కౌట్ అయితే కొన్ని వర్క్ కావు. లైనక్స్లో కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి, విండోస్లో కొన్ని డిఫరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు కంప్లీట్ మనం లైనక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. తప్పు మేము ఓకే. సమ్ ఐ వాంట్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా, ఒక వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ది టర్మినల్. ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ది కమాండ్స్. ఓకే, రైట్ నౌ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ది terminal, how to interact with our Linux server. Okay, only focus on that. What I am doing, that is not your, this is the creation, VM creation. Don't worry about that. Okay. I want Linux OS. Just type any name, not an issue. I want Ubuntu, Windows, Red Hat. This is the Linux flavors. Okay, but I want Ubuntu 24. T2 micro and enough key pair. Okay. Open all is okay. Launch instance. మీకు పొద్దున్న ఎన్ని గంటలకు కుదురుతుంది? మార్నింగ్ 8కి ఇంటికి వస్తాను. ఆ, మార్నింగ్ 8 టు చెప్పండి 3 o'clock దాకా. 7 hours. మీరు మార్నింగ్ వస్తారు. మార్నింగ్ వస్తుంది. యా, machine is ready. కూర్చోండి. Virtual machine is ready. Now I am login to machine. Don't worry about that comments. Okay. This is a Linux machine. Okay. This is the Linux machine. Means Linux. బయట స్క్రీన్ పైకి మొత్తం అయిపోయిందా? పైకి పడిపోతుంది అంతా. ఓకేనా? I am logging to one machine. Yeah, you're able to see. Huh? Now, for example, first, how to find out this Linux machine or not? How to find out? You have a private IP. Yeah, you have a private IP. That private IP, this is also same. So that way find out. Okay, this is a private IP. Understood? So that way we are అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, ఇది ప్రైవేట్ ఐపి. నౌ దిస్ ఇస్ ద యూజర్ నేమ్. ఏం ఆలోచించకండి, జస్ట్ హూ యామ్. కమాండ్ నేమ్ ఈజ్ who am, means Ubuntu.
Ubuntu. So that way it's showing the I am a Ubuntu. Understood? Next. Yesterday, how to create one directory, mkdir. mkdir, and after that test. Give the file. Just this created or not, ls. I want full additional information -al. Minus hyphen. -al. Yeah, this is all content. But you are not created this is files. Correct? No create Yes. You are not created All this. this files. But you are only created this file. Test file. Yeah, test file. Yeah, this is the date and time, and after that your username. This is name is username. You are also who is this created? Ubuntu. Ubuntu user. Now after that this is directly show that why it's showing the D. Now same thing. Control L. What is the command? Just Control L. Just execute Control L. Your terminal clear. బట్ ఇది మొత్తం పోదు చూస్తే పోదు ఉంటుంది. బట్ కంట్రోల్ ఎల్ అంటే నీకు డిస్ప్లే ఎంతవరకు అవుతుందో అంతవరకు క్లియర్ అవుతుంది. కంట్రోల్ ఎల్ ఇది జస్ట్ ఇలా. కంట్రోల్ సి కాదు, కంట్రోల్ సి అంటే ఎగ్జిస్ట్ అయిపోతాం. బట్ ఈ డోంట్ వాంట్ ఓన్లీ క్లియర్ కావడానికి, టర్మినల్ ఇట్లా క్లియర్ కావడానికి. ఆ పాత్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇది ఇది ఎగ్జిట్ కాదు, ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం మనం. ఎంటర్ కొట్టడం ఇది అర్థం కదా. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా, ఇంత ఇలా ఉంది కదా, ఇక్కడ నీకు కనిపిస్తలేదు ఇట్లా చేద్దామంటే. అందుకోసం క్లియర్ ఇదంతా కూడా క్లియర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను టర్మినల్. సో దట్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ది కంట్రోల్ ఎల్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూట్ టర్మినల్. ఓకేనా? What is the make date is completed? Yeah. I want touch. Touch means file creation. Yeah. What is my demo.txt? Enter ls. How to find out? ls-al. This is the file. This is the folder. So this is the directory. So that was showing the D. This is the file. That way showing the without D. Understood? Completed. Good. Yeah. This is the only creation, you know. Okay. How to create the directory, you know. But I right now I want మనకి ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే you want to create one file. We have 3 options. How many options? 3 options. 3 types creation. First one is okay. First one is it is the touch command. It is correct? Touch. File command create చేయాలంటే touch command. And one more thing, using VI. This is called a VI editor. Yeah. Visual viewer అని కూడా అంటారు. Visual viewer or visual editor. Yeah. దీని షార్ట్ కట్ గా VA ఎడిటర్ అంటారు. Understood? And next thing, third option, that is the call a nano editor. And one more thing, this is also we have a cat also working. Cat. Understood? Yeah. Good. Now
Now I am execute this below three options. Yeah. Go back our terminal. Yeah. We touch is means create file. VA also create a file. VA space what you want, which file you want? cloud.txt. Cloud file. Just enter. What happened? Is open the one editor via visualization. అంటే ఇక్కడ నీకు ఒక టర్మినల్ ఓపెన్ అయింది. ఈ టర్మినల్ని మనం ఏమంటాం? వి ఎడిటర్ టర్మినల్ అని అంటాం. ఓపెన్ విఎం ఎడిటర్ అంటాం. లేకపోతే విజువల్ వియర్ టర్మినల్ అని కూడా అంటాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదైనా టైప్ చేద్దాం అనుకున్నాను నేను టైప్ చేయలేను. టైప్ చేద్దాం అనుకో టైప్ అవుతుందా? అయితే లేదు. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? క్లౌడ్ ఫైల్ అని ఫైల్ నేమ్ చూపించింది. బట్ ఈ కర్సర్ దగ్గర దిస్ కర్సర్ ఐ వాంట్ రైట్ ఏ వన్ సెంటెన్స్. I will write a one sentence, but it is not enable. It is not, I am clicking, but it is not enable. So that's why you press the key I. What is it? I. Only single I. Okay. Only press I. After that, this V editor move to the. This is the interactive mode, insert mode. This is called a insert mode. ఇప్పుడు మనం రాయొచ్చు. Now you will write. Hi. How are you? You will write anything. Text file. You can write escape. Escape. It is interact mode to come to outside. 1 second I show you. This is interact mode. Yeah. I am now able to write some words. Okay. Come back interact mode to I want save this content. ఈ కంటెంట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా? సేవ్ చేయాలి. జస్ట్ ఎస్కేప్ బటన్. జస్ట్ ఎస్కేప్ బటన్ ఇట్ ఇస్ ది సేవ్. జస్ట్ షిఫ్ట్ కొలన్. షిఫ్ట్ కొలన్. కొలన్. 1 second. కొలన్. షిఫ్ట్ కొలన్. WQ. WQ మీన్స్ సేవ్ చేయడం అని అర్థం. సేవ్ చేస్తున్నా. క్యూ మీన్స్ డబ్ల్యూ మీన్స్ సేవ్ అవుతుంది. క్యూ మీన్ కిట్ అంటే ఎగ్జిట్ కావడం. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ మార్క్. జస్ట్ క్లిక్ దట్. ఎంటర్. Okay. Now it is content saved or not. Means ఈ కంటెంట్ సేవ్ అయిందా కాలేదా? హౌ టు చెక్ దట్? జస్ట్ టైప్ cat and after that cloud tab. Understand my friend? Just cat space cl. You don't type a full file name. You don't type a full file. Just tab. Just tab. Enter. What happened? The text was showing. It is showing the content inside of the file. అంటే క్యాట్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ఫైల్ కంటెంట్ చూడడానికి. విఐ కూడా ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓపెన్ ది క్రియేట్ ది at a time. Create the file. On the meanwhile also you will write the some content. It is correct. Yeah. How to check that content? Cat command. So text to touch command using for the showing in terminal. Showing the terminal. Use the command using for the open new terminal for the right text. Editor it is creating plus writing the some content. Yeah. Just enter ls cloud file in there. Demo.txt file in there. Test is directory. Understood? Now it is already created. It is already created. I want to write some content inside of the file.
That moment vi demo. It is also possible. Given Enter. file name. BID వచ్చు మనం ఆ, నువ్వు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నటువంటి ఫైల్ అని కూడా రాయొచ్చు వి ఎడిటర్. యా, హౌ టు రైట్ ఐ ఫస్ట్ ప్రెస్ ఇస్ insert I. After that write some content, escape. I want to save, enter. బ్యాక్ స్టెప్ రావాలంటే బ్యాక్ స్టెప్ Enter. బిఫోర్ ఎస్కేప్ నొక్కుదాం. బిఫోర్ ఎస్కేప్ Escape మళ్ళీ shift. బ్యాక్ స్టెప్ రావాలంటే అంటే మళ్ళీ కంటెంట్ టైప్ చేయడం. ఎస్కేప్ నొక్కగానే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? కంటెంట్ రాయాలి. సో ఐ write some content, escape. Yeah, operation. You want to మళ్ళీ రీబ్యాక్ టు కంటెంట్. content, you want to write some content. Again press I. You will write escape. Again you write I, escape. I want save, but I don't want to save right now. I don't want to save. That moment just Q exclamation mark, enter. W అయితే సేవ్ అయ్యింది. W సేవ్ అవుతుంది. అంతే. Now cat your file name. సేవ్ చేస్తాం. నేను ఇంకా కంటెంట్ రాసిన చాలా. W మనం యూస్ చేయలేదు కదా. Just demo. Okay, let's see. Is equal to right now escape W, sorry, colon Q. Shift plus column. Enter. Now see. సేవ్ అవుతుంది. అదే సేవ్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ నేను సేవ్ చేసిన, అందుకే అది అట్లా ఉండిపోయింది. మళ్ళీ రాసేది లేదు. Understood? VA. Same thing nano also. Nano also same thing. You can write a demo data already existing your file. Just to demo. You have a content already. But this is a nano terminal. This nano editor terminal. చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనం ఏ కీ ప్రెస్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ నువ్వు రాయొచ్చు. ఏ కీ ప్రెస్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు సమ్ కంటెంట్ రాసిన. ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేయాలంటే హౌ టు సేవ్ దట్ దిస్ కంటెంట్ ఇన్ నానో టర్మినల్. కంట్రోల్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ all options. Don't worry about this. This symbol means control. This is X. Control X. It is showing the some version. I want to save. Only click the yes. Enter. How to check? Same thing. Demo. Now I want to create another way to create a file. Cat Lakshmikant file. Lakshmikant. You write something. Okay. టచ్ కాదు, డైరెక్ట్ అయిపోతుంది. క్రియేట్ అయిపోయి మనకి ఎగ్జిట్ వస్తుంది. కమాండ్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఇది ఎగ్జిట్ అయిందా, ఇంకా రాయమంటుంది కమాండ్. కంటెంట్ రాయమంటుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఫైల్ అప్పుడే ఓపెన్ చేసి అప్పుడే ఇక్కడ బయట రాయడం టర్మినల్లో. అందుకే క్యాట్ ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ఎగ్జిక్యూట్. కంట్రోల్ C. How to check? Cat Lakshmikant file. Your control C. Where is the place control C? కంట్రోల్ C నువ్వు ఎక్కడ క్లిక్ చేసినావు, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినావు. నువ్వు నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చి అప్పుడు కంట్రోల్ C కొట్టాలి.
అర్థమైందా? అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? ఫస్ట్ లైన్ is save, no control C. The second line I don't want to say, so that's control C. Understood my point? Good. This is cat. Your execute this is also greater than file dot docs. Let's see. This is also same thing. But don't worry about that. తర్వాత తెలుసుకుంటాం. సేవ్ ఆల్రెడీ. క్యాట్ వాట్ ఇస్ దిస్? demo dot no file dot docs. Understood? Control C and click this place. So that when I show you. Yeah. What is our agenda? This is the touch is, VA is, nano is, cat is, and one more thing, you are learning about that, how to copy in Linux, how to move in Linux. Okay, how to add user in Linux, how to add users in Linux. I will explain the two types. నేనేం చేయాలనుకుంటున్నా, విండోస్లో కంట్రోల్ C అంటే కాపీ అయిపోతుంది, అవును కదా? మరి కంట్రోల్ X అంటే కట్ అవుతుంది. ఎక్కడ? విండోస్. మరి లైనక్స్ సిస్టంలో కాపీ చేయాలంటే కమాండ్ ఈజ్ సిపి. అండ్ మూవ్ చేయాలంటే మూవ్ అంటే కంట్రోల్ X. ఇక్కడ ఉండదు, ఇక మొత్తం కంటెంట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. కంట్రోల్ X కట్. యా, విండోస్లో. లైనక్స్లో చేయాలంటే మూవ్ కమాండ్. అండర్స్టూడ్? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూజర్ యాడింగ్. ఓకేనా? యూజర్ని ఎందుకు యాడ్ చేయాలి చెప్తాం. ఓకే, ఇది అర్థమైంది క్లియర్గా? ఇప్పుడు దీని కొంచెం బాధపడాలి. Come back our terminal. Okay, what is the goal? For example, we have a demo test. We have a test folder. This all files copy to this folder. ఏమంటున్నా, దిస్ ఆల్ ఫోల్డర్స్ ని కాపీ చేయాలనుకున్నాం. దేనికి? టెస్ట్ ఫోల్డర్. మనమా? జస్ట్ సారీ, మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? ఎక్కడ ఉన్నాము? వేర్ వి నో PWD. ఎక్కడ ఉన్నామంట? టెస్ట్లో ఉన్నామా? టెస్ట్ ఈస్ ఫోల్డర్ ఉంది కాబట్టి చూపిస్తుంది. ఎక్కడ ఉంది? ఉబంటు దగ్గర ఉందంట. ఉబంటు హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉంది. మనం టెస్ట్లో లేము. టెస్ట్లో లేము. టెస్ట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఉంది. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా, ఈ ఫోల్డర్ లోపలికి ఐ వాంట్ మూవ్ టు ది ఆల్ ఫైల్స్ ఇంటూ ది టెస్ట్ డైరెక్ట్ సిపి క్లౌడ్ ఫైల్, డెమో ఫైల్ Lakshmikant. After that, give test. After that, give test. Let's see what happened. Copy. ls. కాపీ సింబల్ ఎక్కడ పెట్టినా? ముందు పెట్టినా. ఇప్పుడు కొడతాం ls. గో టు ఇన్సైడ్. పోయినా మన లోపలికి వెళ్ళిందా ఇంకా టెస్ట్లోకి? నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ది టెస్ట్ ls. Now where are you in now? Now we are
VRV folder inside. Now see content. We have content. Okay. Now I want to remove those files. I don't want in నాకు ఉండాలని పెంచి పెట్టాలని అనిపిస్తుంది టెస్ట్ ఫోల్డర్లో. నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా, రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ మీన్స్ RM. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైల్ నేమ్? క్లౌడ్. పైన మనం కాపీ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ టెస్ట్ ఫోల్డర్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఫోల్డర్ నేమ్ సరిపోతుంది. చెప్తా అది ఏం చేసినాం, నీకు ఇక్కడనే చెప్తాను. వెన్ ఎవర్ యూజింగ్ copy command, first of all give the source, అంటే సోర్స్ అంటే ఫైల్స్ అన్ని స్పేస్, జస్ట్ గివ్ యువర్ డెస్టినేషన్. డెస్టినేషన్ ఏది మనకి? టెస్ట్. ఎక్కడ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నా? టెస్ట్ కదా. ఇక్కడ టెస్ట్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది. లాస్ట్లో మనం ఏది ఇస్తామో, ఎక్కడికి పంపించాలనుకుంటామో డెస్టినేషన్ ఇవ్వాలి. లాస్ట్లో డెస్టినేషన్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్లో ఏమి ఇవ్వాలి? సోర్స్ ఇవ్వాలి. దానికన్నా ముందు కమాండ్ ఇవ్వాలి. సిపి మీన్స్ కాపీ, source your all files, and after that destination. Okay. Now how to do what is our task? I want to remove the file. ఎక్కడ? టెస్ట్ డైరెక్ట్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం. Now I don't want let's see, it is removed. It is removed. Now RM. I don't want demo. I don't want file. I don't want Lakshmikant. Just enter. LS, let's see. All clear. Test directory empty. Now I want to come back the test to home direct. Enter. Now see, where are we? Home. Ubuntu home. Yeah. LS. ఇది ముందే ఉన్నాయి, కాపీ చేసిన. ఓకే. నౌ మూవ్ టు ది టెస్ట్ డైరెక్ట్. నౌ మూవ్ మీన్స్ కట్. సేమ్ థింగ్. క్లౌడ్ ఫైల్, డెమో ఫైల్, Lakshmikant file, space. Now give destination. Two spaces, one space. Only one space. Test. Enter. పైన టూ స్పేస్ ఇచ్చినట్టు ఏం కాదు, వన్ స్పేస్. LS. టూ స్పేస్ ఆల్సో నాట్ ఎ ఇష్యూ. LS. Let's see. You have a file. In home directory you have a file. లేవు కదా? లేవు. ఎక్కడ ఉన్నాయి? CD. How to go to the test directory? Now check. Understood? I don't want test folder also. Come back. How to remove that? How to delete that test? RM. It is real. Enter. It is showing. It is directly. RM is only working files. How to delete టెస్ట్ అంటే ఎట్లా డిలీట్ చేయాలి నేను డైరెక్టరీని? RF టెస్ట్. RM means remove -or requirely forcible. Which file? Which folder? SCLS. Nothing. File? Nothing. Removed. Yeah.
It is showing hidden files. You have a test folder. What is this your understanding now? ఇంకా చిన్నడు ఇప్పుడు డిలీట్ చేయాలి టెక్స్ట్ ఫైల్ మళ్ళీ రికవర్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ డిలీట్ చేసాం అవును, దాన్ని మళ్ళీ రికవర్ చేయాలంటే ముందు బ్యాకప్ తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పోయింది ఇక పోయింది బ్యాకప్ తీయాలి. బ్యాకప్. దీని డాటా ఉంటుంది, మనం ఇంకా నేర్చుకోలేం. కానీ ఈ విఎం ఉంది కదా, విఎం డాటా ఎల్లుంటుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంటుంది, ఈ క్లౌడ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు, దాని లోపల ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? విండోస్ మీద రీసైకిల్ బిన్ లో ఉంటుంది సార్ డేటా. అట్లనే దీంట్లో కూడా ఉంటుంది చిన్న దాంట్లో. అదేం చెప్తున్నా నేను, క్లౌడ్లో ఈబిఎస్ ఉంటుంది, ఈబిఎస్ లోపల ఉంటుంది అని చెప్తున్నా. దానికోసం మనం థింక్ అవసరం. అంటే మనం కమాండ్ నువ్వు చెక్ చేయి. నువ్వు నాకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వేసినావు కదా, నువ్వు చెక్ చేయి. నువ్వు అడిగినందుకు నేను చెప్తాను ఏం కదా, నువ్వు చెక్ చేయి. నేను ఎట్లా తీసుకురావాలని అడుగు, చార్జ్ చెప్పిన అడుగు, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అడుగు, సరేనా? సరే, ఇప్పుడు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? ఫైల్స్ ఎట్లా క్రియేట్ నేర్చుకున్నాం, కాపీ ఎట్లా చేయాలని తెలుసుకున్నాం, మూవ్ ఎట్లా చేయాలో తెలుసుకున్నాం, ఎట్లా డిలీట్ చేయాలని కూడా తెలుసు. ఫైల్స్ అయితే ఫైల్స్ రిమూవ్, rm minus rf. This is the directory. Remove requel move forceful. సార్ నాకు ఇది అర్థమవుతుందా అనుకున్నా. నువ్వు ఏం చేయాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒక గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి దానికి చెప్తారు, దానికి మస్తు ఉంటాయి డాక్యుమెంట్స్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్, ఓకేనా? ఇదేంది, ఇది చెప్పిన క్లాస్ నీకు ఇప్పటివరకు నేను ఏమని చెప్పిన, మనము యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి. ఇప్పుడు ఈ వర్చువల్ మిషన్కి ఈ వర్చువల్ మిషన్, దిస్ ఇస్ ద వర్చువల్ మిషన్, అంటే ఇట్ ఈస్ లైనక్స్ మిషన్. యూ వాంట్ one user, only Ubuntu user. With this, how to find out who I am? Who I am. This is the Ubuntu user. For example, your organization joined one new person. One new person joining in your organization. Now what to do? You want to create new user. You want to create a user add Lakshmikant means create a one user in Linux machine. Enter. What is it showing? So that's why sudo అంటే సూపర్ యూజర్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నీ సిస్టంలా రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లా ఓపెన్ చేసినావు? టర్మినల్ ఉంటుంది, దీన్ని ఏం చేస్తావు, ఇట్లా రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓపెన్ చేస్తావు. ఇప్పుడు ఏమంటే పర్మిషన్ ఇవ్వన్నా అన్నప్పుడు ఎస్ అని కొడితే అడ్మినిస్ట్రేషన్గా ఓపెన్ అవుతావు. అట్లనే దీన్ని కూడా అట్లనే ఇస్తున్నా. సూడో అంటే నువ్వు ఏ పనైనా చెయ్యు, నువ్వు క్రియేట్ చేస్తావు, క్రియేట్ అయ్యి యూజర్ క్రియేట్ అయ్యింది చాలా పెద్ద విషయం. నీ లైనక్స్ మిషన్లో క్రియేట్ చేయడం అంటే ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. అందుకోసమే నేనున్నా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, సూడోని ఇచ్చి ఆ తర్వాత యూజర్ యాడ్ అని కొట్టు, స్పేస్ లక్ష్మీకాంత్. అయిపోయింది. బట్ హౌ టు చెక్? క్యాట్ @ct పాస్వర్డ్ లక్ష్మీకాంత్. యూజర్ ఇస్ లక్ష్మీకాంత్. యూజర్ ఐడి, don't worry about the user ID. Whenever creating one user, automatically create one home directory. Automatically create your default user Ubuntu. Yeah, it is right. That Ubuntu, you have a home directory. ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ యూజర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా డిఫాల్ట్ యూజర్స్. అందరూ కూడా మొత్తం డిఫాల్ట్ యూజర్స్. బట్ మనం క్రియేట్ చేసినవి మాత్రం ఇక్కడ ఉంటాయి బిలో. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్, ఇవి డిఫాల్ట్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ స్విచ్ టు
యూజర్లోకి స్విచ్ కావాలనుకుంటున్నాం. లక్ష్మీకాంత్ యూజర్ నేమ్ ఏంది? లక్ష్మి. లక్ష్మీకాంత్ ఎంటర్. ఇది ఆస్కింగ్ పాస్వర్డ్ బట్ యు ఆర్ నాట్ సెట్ ఎ పాస్వర్డ్. హౌ టు డూ దట్? Yeah. So that way, how to do that? How to set user level password? How to set sudo password. Password. What is this? Lakshmi Kant. Enter. New password. 1 2 3. Repassword. 1 2 3. Okay. SU అంటే స్విచ్. SU అంటే స్విచ్. Asking password 1 2 3. Enter. Sorry. 1 2 3. Now ask who am Lakshmikant. This is one way to creation. How to come back? Just exit. Type exit. Exit. Type exit. Just exit. మనం రూట్ పర్మిషన్ తీసుకుని కూడా చేసినాం కదా రూట్ పర్మిషన్ తీసుకుని. మిగతా కమాండ్ రిపవర్ చేసినాయా? చేయొచ్చు. నార్మల్ కాబట్టి ఏం అవసరం లేదు. రూట్ సూడో అవసరం లేదు. ఇప్పుడు అవసరం. అందుకోసమే యూజర్ టాపిక్ ఈజ్ changing the OS level of users. So that way we need a permissions. So that way we are using sudo. Sudo means super user or root user. It's like administration. Administration activities. Exactly, administration activities. Now, what I am saying, two types. I am only showing the one type. Now I am showing the another way. Sudo add user. Add user. నీ పేరేం పేరు? సయ్యదా? జానీ బాషా. సయ్యద్. జానీ. జాయినిత్. కేఓ JNI. NI. జానీ. భాష షాప్. భాష. sudo add user జానీ భాష. ఎంటర్. జస్ట్ ఎంటర్. asking password 1 2 3. 1 2 3. ఓకే అడుగుతుంది. ఓకేనా నీకు? ఓకే. యు వాంట్ పాస్వర్డ్ కరెక్టేనా? ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది కరెక్టేనా? యా. ఎస్. ఎంటర్. క్రియేట్ అయిందా? అంటే నీకు ఇక్కడ యాడ్ యూజర్ అని క్రియేట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ నీకు ఏమడుగుతుంది? దే విల్ ఆస్క్ ఏ పాస్వర్డ్. దిస్ ఈస్ ద ఆస్క్. అడిగిందా నీకు ఇది యాడ్ యూజర్ కొట్టినప్పుడు, యూజర్ యాడ్ కొట్టినప్పుడు ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ క్రియేటెడ్. That is a Linux. Okay, understood my point? How to check users? Let's see. Yep. You create a home directory and also Linux. Now I am to log into Jani Bhash. Means switch to password 1 2 3. SU అన్న SU డివో ఇచ్చినా sudo ఇచ్చినా కూడా switch to sudo యూజ్ చేయరాదు. స్విచ్ కావాలంటే SU. It is only SU switch. Now where are you now? Jani Bhash user. PWD. Enter PWD. Home directory Ubuntu. But CD. Enter CD. Only enter CD. Enter. Come back. అంటే ఇది మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది.
మనం ఎక్కడున్నామని తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు. పీడబ్ల్యూడి ఎక్కడున్నా ఇప్పుడు చేంజ్ అర్థం కాదు. చేయాలంటే మనం ఓపెన్ చేస్తాం. ఓపెన్ చేస్తానికి పోతాం, సిడి అని కొడితే డైరెక్ట్ హోమ్ డైరెక్ట్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం. అర్థం కాలేదా? సిడి అని కొట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మేక్ డైర్ టెస్ట్ అని కొట్టినాం అనుకో, క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ టెస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళాలంటే సిడి యూజ్ చేస్తాం. ఆ డోంట్ వాంట్ అనుకున్నాం అనుకో, నాకు ఇప్పుడు ఏం లేదు, నేను వెళ్ళాలనుకుంటలేను, ఏం లేదు నాకు, నేను ఏమనుకుంటున్నా ఈ ఫోల్డర్ నుంచి బయటకు రావాలనుకో. ఇప్పుడు చూడండి, టెస్ట్ ఎక్కడ ఉన్న టెస్ట్ దగ్గర ఉన్నా, నేను బయటకు రావాలంటే ఏం చేస్తా, సిడి డాట్ డాట్, ఐ డోంట్ ఎంటర్ సిడి డాట్ డాట్. సిడి డాట్ డాట్ ఓన్లీ వన్ స్టెప్ మాత్రం పోతా బయటకి. సరే, 1 సెకండ్, ఐ విల్ షో దట్ అనదర్ వే. సిడి డాట్ డాట్ ఎంకేడిఆర్ డెమో, ఎంటర్, and go to the demo. I want come back one step cd dot dot. Okay, demo. 1 second, and go to the demo inside. Okay, I don't want one step back. I want completely home location. I want come to the home location. cd, only cd, enter. Okay. I am also using this. This is joining. Just exit, come back to home, your Ubuntu. మరి ఎందుకు, దీనివల్ల ఏం జరిగింది, మరి పాస్వర్డ్ అడిగింది, అవునా, పాస్వర్డ్ అడిగింది, నీకు ఒక షెల్ కూడా వచ్చింది. షెల్ అంటే నీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నాక ఒక ప్లాట్ఫారం కూడా ఇచ్చింది కదా, ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక ప్లాట్ఫారం ఇచ్చింది కదా. అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి ఒక టర్మినల్ వచ్చిందా, నీకు షెల్ వచ్చిందా? షెల్ అంటే నీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చింది ఒక ప్లాట్ఫారం వచ్చిందా? అదే మరి ఇది లక్ష్మీకాంత్ అని క్రియేట్ చేసినప్పుడు వచ్చిందా? ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ డాలర్ సింబల్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ డాలర్ సింబల్. అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు ఎప్పుడు యూజర్ అని కొట్టినప్పుడు నీకు హోమ్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ నీకు ఓన్లీ ఎస్హెచ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది హోమ్ డైరెక్ట్. ఎప్పుడు నువ్వు పాస్వర్డ్తో క్రియేట్ చేసినావు అనుకో, భాష అని అవుతుంది. ఇది నీకు టాస్క్, ఈరోజు ఇచ్చే టాస్క్. భాష అనేది ఎందుకు అయింది, దీని అర్థం ఏంది, బిన్ బ్యాష్ భాష అని ఎందుకు క్రియేట్ అయింది, ఈ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు, నేను ఈ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు బిన్ బ్యాష్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ అయింది అడగాలి. 2 టాస్క్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నీకు. డిలీట్ అయిన ఫైల్ని ఎట్లా తీసుకొస్తా, రెండో టాస్క్. దీని యొక్క బిన్ బ్యాష్, ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు బిన్ ఎస్హెచ్ అనేది అయింది, ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు బిన్ బ్యాష్ వచ్చింది. వాట్ ఇస్ డిఫరెంట్ అని కనుక్కోవాలి. కనుక్కొని రేపు వచ్చి నాకు చెప్పా. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ లైనక్స్. ఓకే, టుమారో పర్మిషన్స్, టాప్ కమాండ్స్ టుమారో. ఓకే, గుడ్. అప్కమింగ్ మామూలుగా మండే రోజు చెప్పబోతే అదే చెప్తున్నా కదా, పర్మిషన్స్ ఏంది, పర్మిషన్స్ అంటే ఏం టాపిక్స్ చెప్తారు? పర్మిషన్స్. ఓకే, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ df-h, బ్యాకప్, జిప్, అన్జిప్, డూప్లికేట్. ఓకే.